why the cricket is called a gentleman's game. Like our earlier previous speakers have said this, that this is a profession of ladies and gentlemen, ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয় লোকদের পেশা. So we have to always keep in mind regarding ethics. First of all, we have to keep in mind, আমরা বাংলায় অনেকে বলি আইন ব্যবসা. This is no business. We are professional. This is legal profession, like medical profession. That's why, yes, we take fees. We are hired by our clients. But every lawyer has to render legal service without fees sometimes. That is one of the indicia of profession, not business. And another thing we very often say, but sometimes in course of hearing we forget it conveniently or forgetfully. That is litigation or quarrel between the clients, between your clients, the parties to the proceeding. There is no quarrel or antagonism or enmity between the lawyers. You have to keep it in mind. And that's why our celebrated judges very often, they remember those days when we sometimes forget this. They remind us that in golden days of profession we experienced this, that hot argument between two celebrated lawyers, proceedings concluded, hearing concluded, they are going out of the courtroom through the court's veranda corridors with one hand in another's. That is the spirit that have to be maintained. And I believe that very often when we say about past, in those days, in golden age of our profession, personally I believe golden age of the profession is yet to come, far less to speak of have passed. You who are joining the bar, they will create, they will build up the golden age of the profession. Never, not only in profession, the best book is yet to be written. The best speech is yet to be delivered. The best poetry is yet to be written. The best music is yet to be composed. Similarly, the best time of our legal profession is yet to be built up. You will build it. And in practicing here, I will request everybody that in our Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council orders and rules, in this book, everybody should have this book. And here a chapter is Canons of Professional Conduct and Etiquette. Canons of Professional Conduct and Etiquette. Our new friend, new members, they should have this book. এটা কোর্টে পাওয়া যায়, কোর্টে বই বিক্রির জায়গা আছে, ওখানে আপনারা পাবেন, এইটা আপনারা পাবেন। আমরা সবাই বুঝতে পারবো আওয়ার রাইটস, আওয়ার লিমিটস, আমরা এগুলো সমস্ত বুঝতে পারবো। যেমন আরেকটা বিষয় আমাদের প্রফেশনে, ইটস বিউটি অ্যান্ড ডিউটি অফ দ্য প্রফেশন, সেটা হলো আমরা বলি যে আমাদের যে প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউশন ইজ এ টু উইংড বার্ড, একটা দুই ডানা বিশিষ্ট একটা
পাখির মতো আমাদের প্রতিষ্ঠান জুডিশিয়ারি। এই টু উইংয়ের কি, একটা হলো আমাদের বেঞ্চ, হু আর দেয়ার টু প্রটেক্ট, প্রিজার্ভ দ্য কনস্টিটিউশন, safeguard the rights of the citizens and enforce the rights of the citizens. And we collectively, the bar, the members of legal profession, bar and bench comprise our institution. Our institution judiciary comprise bar and bench. So actually our work is to bring out something out of a litigation collectively. That's why we are on ethics and norms. Our first duty, our clients hire us, but we are not committed to bring out any result from the judges, from the court, which is not in accordance with law. By accepting a brief, we are committed to try to our best for getting a decision in favor of my client, provided it's in accordance with law. So that is our duty. That's why it is called. We have been told and we have been taught by our seniors that a lawyer's first and foremost duty is to the court, not to clients. And his secondary duty is to the client. So we have to keep it in mind all the time. As two lawyers representing two sides, they have no quarrel, they have no enmity between them. Write that. But the members of the bench, the honorable judges, they have no inclination to either parties to the litigation, because they are oath bound. They are oath bound to render, administer justice in accordance with law and constitution. And since we are getting this, every institution, every individual has his positive and negative sides, aspects, achievements and limitations. Ours is also, our institution has achievements, our institution has limitations. But overall, our achievement is bigger, our achievement is stronger. That's why our institution could progress to this stage. We have to keep it in mind. And I am very proud of one thing of our profession. Our very respected honorable judges are here, but I am speaking a little frankly, that এই যে তদবির, কত কিছু আমরা কত জায়গায় শুনি, আমাদের এখানে সম্পর্কে অনেক কিছু শোনা যায় লয়ারদের সম্পর্কে, কিন্তু আই এম ভেরি প্রাউড অফ আওয়ার ইনস্টিটিউশন, আওয়ার প্রফেশন। এটা আমি মনে করি, আমি বলি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে, এবং তারা অ্যাগ্রি করে যে এখানে আমরা পাশাপাশি আমাদের দুইজন অনারেবল জাজ এখানে আছেন, বোথ অফ দেম আজকে আমরা যেখানে, আপনারা যেখানে যোগ দিলেন, ওনারা একসময় এখানে ছিলেন, কিন্তু আমরা পাশাপাশি হয়তো একটা হল রুমে বা একটা কিউবিকেল শেয়ার করতাম, কিন্তু একজন যখন ওথ নিয়ে জাজ হয়ে গেলেন, কখনো আমরা কোর্ট রুমের বাইরে কোনো মামলা নিয়ে কোনো জাজের সাথে কোনো লয়ার কথা বলেন না। যদি কেউ বলেন, দ্যাট ইজ এক্সেপশন, বিকজ এভরি রুল হ্যাজ ইটস এক্সেপশন, বাট আওয়ার এস্টাবলিশড সিমেন্টেড রুল ইজ দ্যাট আমরা এটা করি না। তো এইটা আমাদের যে ইনস্টিটিউশন, এইটার একটা খুব ইনহেরেন্ট স্ট্রেংথ, which has taken us to this stage and which will continuously, consistently take us further. তো
এথিক্স অ্যান্ড নন সম্পর্কে আমার এইটুকুই আপাতত কথা। এখন সিভিল এবং রিট প্র্যাকটিস করতে গেলে কি কি বিষয়গুলো, আমি সিভিল থেকেই প্রথম শুরু করি। সিভিলে এখানে আমরা কোনো বই কোনো কিছু আইন দেখব না, এখানে শুধু এইটাই যে আমাদের সিভিল প্র্যাকটিস করতে গেলে সবার আগে আমাদের সিপিসি জানতে হবে, কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর। কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর এইটা অনেক এইজ ওল্ড ল এবং প্রসিডিউরাল ল, এবং এইটাকে আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে। এবং এইখানে এই প্রসিডিওরটার টাইম টু টাইম যে একটা দুটো পার্ট আছে, একটা সেকশনস আর একটা ওই যে অর্ডার ফার্স্ট শিডিউলে, এবং এই সেকশনটা এটা টোটালি ইটস ম্যাটার অফ পার্লামেন্ট টু মেক এনি অ্যামেন্ডমেন্ট এনিথিং, অ্যান্ড অর্ডার কম্প্রাইজিং রুলস, এই পার্টটা পার্লামেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আওয়ার কোর্ট, আওয়ার সুপ্রিম কোর্ট। ওখানে আপনারা পড়বেন সেকশন 122, 123, 24, এখানে আছে যে সুপ্রিম কোর্ট এখানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারে, অমিট করে দিতে পারে, কোনোটা নিউ অ্যাডিশন করতে পারে, এর প্রভিশনগুলো ওখানে এই সবগুলো আছে। সিপিসিটা পড়তে হবে। আর একটা হলো কি লিমিটেশন। আমরা বলি না যে স্টেজ ইন টাইম সেভস নাইন, সময়ের 1 পর অসময়ের 10 পর, কিন্তু এখানে লিমিটেশনটা স্পেশালি ফর ইনস্টিটিউটিং অরিজিনাল প্রসিডিং, দ্যাট ইজ স্যুট। এখানে ওই লিমিটেশন অ্যাক্টের ফার্স্ট শিডিউলে যেভাবে আছে সেইভাবে ছাড়া এখানে কোনো রকম কোনো কন্ডোনেশনের ব্যবস্থা নেই। কন্ডোনেশনের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেটা হলো যে সেকশন 5 এবং সেকশন 4 অফ লিমিটেশন অ্যাক্ট। তো এইখানে প্রথম কথা হলো যে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে ওই লিমিটেশন অ্যাক্টে যেটা আছে সেটা ফর জেনারেল লিটিগেশন আন্ডার জেনারেল ল, বাট দেয়ার আর সাম স্পেশাল লস, যেমন অর্থহীন আদালত আইন, তারপরে ফ্যামিলি কোর্টের অ্যাক্ট, এখন অ্যাক্ট হয়েছে ফ্যামিলি কোর্ট অ্যাক্টের আন্ডারে যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, এখানে হলো ওই আইনগুলোতেই বিশেষভাবে লিমিটেশনের কথা বলা আছে। সেই স্পেশাল লিমিটেশন অ্যাপ্লাই করবে। অ্যান্ড in terms of special laws fixing, imposing special limitation, we have to very carefully mark the difference between section 5 and section 14 of the Limitation Act. Section 5 of the Limitation Act, not for suit, applications, appeals, that is appeal or application, আমাদের রিভিশন, এগুলো অ্যাপ্লিকেশন, রিভিউ, এভরিথিং অ্যাপ্লিকেশন। হোয়ার দিস সেকশন হ্যাজ বিন মেড অ্যাপ্লিকেবল বাই ল, যেমন সিপিসির ভিতরেই অর্ডার 9 রুল 13, অর্ডার 9 রুল 9-এ এখানে পরে একটা সাবসেকশন করে এটাকে দেওয়া হয়েছে, সাবরুল করে দেওয়া হয়েছে যে এই সেকশন 5 অফ দি লিমিটেশন অ্যাক্ট শ্যাল অ্যাপ্লাই। এই এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন যদি না দেওয়া থাকে তাহলে সেকশন 5 অফ দ্য লিমিটেশন অ্যাক্টের কোনো সুবিধা পাবেন না ফর কন্ডোনেশন অফ ডিলে। কিন্তু সেকশন 14 সেটা হচ্ছে কি যে যেখানে আসার কথা সেখানে আসা হলো না, করা দরকার স্যুট, বিকজ এইখানে যে বিরোধটা, সেই বিরোধটা ইনভলভস ডিসপিউটেড কোশ্চেন অফ ফ্যাক্টস। এখন আমি যখন আসলাম তখন ডিভিশন বেঞ্চে রিট নিয়ে চলে এসছে। ডিভিশন বেঞ্চের অনারেবল জাজরা আমাকে বললেন যে ইয়োর ক্লেম, টু এন্টারটেইন ইয়োর ক্লেম, টু গ্র্যান্ট ইয়োর প্রেয়ার, উই নিড টু রিজলভ ডিসপিউটেড কোশ্চেন অফ ফ্যাক্ট, হাউ ক্যান উই? সো বেটার if so advised you go to civil court with a properly framed suit. Then section 14 sometimes comes into play. সেকশন 14টা পড়তে হবে উইথ সেকশন 29, ওখানে বলা আছে। সেকশন 5-এ কি হবে? সেকশন 5-এ তো পরিষ্কার বলাই আছে এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন না দিলে হবে না। আর সেকশন 29-এ বলা আছে যে সেকশন 14-এর যেটা যে মানে টাইম কনজিউমড ইন রং ফোরাম, এইটাকে কনসিডার করা হবে বিলম্ব মার্জনা করার জন্য স্পেশাল লর ক্ষেত্র।
যদি ওই স্পেশাল লতে এক্সপ্রেস আউস্টার অফ সেকশন 14 অফ দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট না থাকে, তাহলে দেখেন 5 এবং 14 কিন্তু একদম আলাদা। 5 হচ্ছে আনলেস এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন ইজ গিভেন 5 ইজ নট অ্যাভেলেবল। আর 14 যেটা রং ফোরামের জন্য যে সময়টা ব্যয়িত হয়েছে ওই সময়টুকু আমি মার্জনা পাবো, কন্ডন করবে যদি ওই স্পেশাল লতে এক্সপ্রেস আউস্টার অফ সেকশন 14 না থাকে। অর্থাৎ একটা হলো এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন না থাকলে পাবো না 5, আর 14 সুবিধাটা আমি পাবো আনলেস এক্সপ্রেস আউস্টার ইজ দেয়ার। এক্সপ্রেস আউস্টার যদি থাকে তাহলে আমরা পাবো না। এরপরে আপনারা পড়বেন সেকশন, আপনারা সিভিল কোডস অ্যাক্ট 1887, এটা আপনারা পড়বেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি শুধু নামগুলো বলে যাচ্ছি। এই আইনগুলো ছোট ছোট বই দেখেন, একদম গভর্নমেন্ট পাবলিকেশন, এটাও পাবেন। আর না হলে এই যে ডিএলআর পাবলিকেশনে বেশিরভাগই ছোট ছোট বই উইথ সাম কেস লস রুলিংস, আমাদের কোর্টের যে ডিসিশনগুলো সহ পাওয়া যাবে। সেটা হলো সিভিল কোডস অ্যাক্ট 1887, কোর্ট ফিজ অ্যাক্ট 1870 এর অ্যামেন্ডমেন্টগুলো সহ, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট 1899, সব অ্যামেন্ডমেন্ট লাগবে। এই দুইটা আইন খালি অ্যামেন্ড হতে থাকে, বাড়তে থাকে আর কি। আরেকটা হলো এটা সিভিল এবং রিট দুইটার জন্যই লাগবে 1872, এবং শুধু তাই না, এখানে আমার এভিডেন্স অ্যাক্ট 1872। এইটা আরেকটা বিষয় আমি বলতে ভুলে গেছি, সিপিসিটাও, এটাও রিট এবং সিভিল দুটো প্র্যাকটিসের জন্যই দরকার হবে। কারণ আমাদের 1 নম্বর কথা হলো যে সিপিসি কেন লাগবে রিটেন। আমাদের অনেক আগের আর কি হুসেন বক্স ভার্সাস কোর্ট অফ সেটেলমেন্ট আপনারা পড়বেন। সেই আমাদের রিট প্রসিডিং যেগুলো হয়, এই রিট প্রসিডিংসগুলো ব্রডলি দুইটা ভাগে বিভক্ত। ওয়ান ইজ ক্রিমিনাল প্রসিডিং, দ্যাট ইজ হেভিয়াস কর্পাস, কাউকে বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে এই জন্য। আর যে রিটগুলো আর কি, রিট অফ সার্সিওরারাই, রিট অফ প্রহিবিশন, রিট অফ ম্যান্ডামাস, রিট অফ কোয়ারেন্টো, এইগুলো সবই হচ্ছে মূলত সিভিল প্রসিডিং। কাজেই আমাদের সিপিসি জানতে হবে। কেন এর সাথে এভিডেন্স একটা দিয়েই বলি যে কেন এভিডেন্স একটা জানতে হবে রিট প্র্যাকটিস করতে গেলে। এখানে তো ডিসপিউটেড কোশ্চেন অফ সাক্ষী নেওয়া যাবে না, কিন্তু তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই এখানে রিটে বিচার হবে। এখানে হবে সেইটাই যে হুইচ ক্যান বি ডিসাইডেড অন গোয়িং থ্রু, অন স্টেয়ারিং অ্যাট, অন লুকিং অ্যাট অ্যাফিডেভিট এভিডেন্স। অ্যাফিডেভিট এভিডেন্স দেখে, এই জন্য সিপিসিতে দেখবেন যে অর্ডার চ্যাপ্টার, ওখানে অ্যাফিডেভিটসের উপরে একটা চ্যাপ্টার আছে। এবং আমাদের দেখবেন আপনারা খুঁজলে রিট রেজিস্ট্রেশন অনেক জাজমেন্ট এই কথাগুলো আছে যে উইল গো বাই অ্যাফিডেভিট এভিডেন্স, যেটা অ্যাফিডেভিট দেখে, অ্যাফিডেভিট এভিডেন্স ছাড়া যেটা নির্ধারণ করা যাবে না। এবং অ্যাফিডেভিট এভিডেন্সে সেইগুলো আসতে হবে হুইচ ইজ ইদার অ্যাকসেপ্টেড বাই বোথ পার্টিস, or if any party dispute, but according to law, court will take it, presume it to be genuine. That is section 114E of the Evidence Act. কোনো পার্টি যদি ডিসপিউটও করে তবুও বেঞ্চ, অনারেবল কোর্ট কি করবেন যে নো, আনলেস কন্ট্রাডিক্টরি, আনলেস কন্ট্রারি ইজ প্রুভড, এইটাকে আমার মেনে নিতে হবে। কারণ সেকশন 114E of the Evidence Act has attributed genuineness and regular performance of judicial and official acts. এই দুটো আমাদের জানতে হবে। রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টটাও জানতে হবে, ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট, এগুলো সব সিভিলের জন্য বলছি। স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট আমাদের দেশে এটার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হলো আমাদের একেবারে দেশি আইন। কেননা 1950-তে যখন ওই জমিদারি প্রথা উঠিয়ে দিল তখন থেকে যে নিউ ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম। তারপরে হলো নন এগ্রিকালচারাল টেনান্সি অ্যাক্ট, স্মল কজ কোর্টস অ্যাক্ট, এটা আপনাদের পড়তে হবে, সাথে প্রেমিজেস রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট। কারণ আমাদের এখানে আপনারা প্রায়ই পাবেন যেটা ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ আইনের থেকে আসবে, এখান থেকে। আর আমি রিট প্র্যাকটিসের জন্য প্রথম হলো আমাদের জানতে হবে রিট
প্র্যাকটিসটা আমরা কিভাবে করি, আন্ডার হোয়াট প্রভিশন অফ ল এটা করা হয়। কনস্টিটিউশন ইজ অলসো এ ল। According to Article 7 of the Constitution, it is the supreme law of our land. কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল পার্ট 3-তে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো বলা আছে। ওইখানে একটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, একটা আর্টিকেল হলো আর্টিকেল 44, তার ক্লজ 1, আর্টিকেল 44 ক্লজ 1-এ বলা আছে, উপরে যে অধিকারগুলোর কথা বলা হলো ফান্ডামেন্টাল রাইট 43 পর্যন্ত, 27 থেকে 43, 26-এ বলা আছে যে এই পার্টের কোনো কিছুর বিরোধী কোনো আইন হবে না, আর যদি থাকে যতটুকু ইনকনসিস্টেন্ট ততটুকু ভয়েড হবে। কত ইম্পর্টেন্ট পার্ট 3 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যেমন আর্টিকেল 7 অফ দ্য কনস্টিটিউশন মোস্ট পোলস্টার বলা হয়েছিল আনোয়ার হোসেন কেসে, যে এইটা হলো মানে আমাদের সংবিধানের ধ্রুবতারা, পোলস্টার। আর্টিকেল 7 একবার বলা হয়েছে যে এনি ল ইনকনসিস্টেন্ট উইথ এনি প্রভিশন অফ দিস কনস্টিটিউশন ইজ ভয়েড টু দ্য এক্সটেন্ট অফ ইনকনসিস্টেন্সি। আবার পার্ট 326 দিয়ে শুরু হলো শুধু এই কথাটা বলার জন্য যে এই ভাগে, এই পার্ট 3-তে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো বলা আছে 27 থেকে, নো ল শ্যাল বি ফ্রেমড in contravention, contrary to these rights enumerated in part 3, and the existing laws, if there is anything inconsistent with these rights, that part of those existing laws is void to the extent of inconsistency. কাজে এইখানে 44-এ বললো, 43 পর্যন্ত অধিকারগুলোর কথা বলে, যে 44(1)-এ যে উপরের এই অধিকারগুলো বলবৎ করার জন্য, টু এনফোর্স দ্য রাইটস enumerated earlier, make application to the High Court division in accordance with Article 102 clause 1 of the Constitution is guaranteed. তার মানে এটাও একটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইট। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সংবিধানের 102 অনুচ্ছেদের 1